हाय पिला माने वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट तुम स्वागत करुच्ची मु रमाकांत पिला माने आजिर क्लास रे आम डिस्कसन करबा प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री चैप्टर 1 रो साहित्यिक उपादान पिला माने या पूर्वर तुमको मु इतिहास अध्ययन पर जो मुख्यतः तीनोटी उपादान आवश्यकता थाए तादर गोटे पॉइंट प्रत्नतात्विक उपादान को दुईटी भिडियो संपूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर सारी जो माने प्रथमतः से प्रत्नतात्विक उपादान आलोचना को देखी ना प्रैक्टिस करना से वीडियो देखी नियो दुईटी वीडियो रहिबो तमानकर प्लेलिस्ट रे मिल जिवो हमर मध्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अच्छी वर्तमान आलोचना करबा साहित्यिक उपादान आलोचना पूर्व गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट तुमको पिला माने मु तुमको एगेन सॉरी कहि खुशी कहीं मु तुमकर स्कूल किंबा सॉरी पे तुम कॉलेज किंबा इंस्टीट्यूट हिसाब से तुमको क्लास प्रोवाइड करें ना जो तुम कौच सर आम कोचिंग रे एग्जाम अच्छी इंस्टीट्यूट एग्जाम अच्छी कॉलेज अच्छी तो आप क्लास प्रोवाइड करूँ देख सी टिके संभव नुह मुझे चेष्टा कर 100% मो तरफ तथापि जदि संभव न हो पार मत क्षमा कर पिला माने गोटे रिक्वेस्ट तुमको चैनल सहित तुम आसुच जहाँ भी क्लास देखुच तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमने गोटे गोटे शेयर सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब तुम कर तुमको जो फ्रेंड्स ग्रुप अच्छे शेयर करने तुमको अनुरोध चलतु आलोचना करवा साहित्यिक उपादान कौन और ता केते प्रकार आम डिटेल 1 बाय 1 आलोचना करवा पिला माने साहित्यिक उपादान कहले आम ताको इंग्लिश रे लिटरेसी सोर्स बोली कहिताउ माने भारत इतिहास अध्ययन पई विभिन्न समय राजनैतिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्थार चित्र प्रदान करा जायछि एवं किछि महान परिव्राजक मानक कहानी को नहीं बहुत समय किछि तथ्य पाइछु जहाँ आम कहीपरिबा इतिहास अध्ययन पई अनेक उपादेय साहित्यिक तथ्य मान मिल पारि एवं देख विभिन्न समय पिला माने कौन होइछि ना आमर कौन सोर्स अच्छी जे गोटे गोटे सोर्स अच्छी जोटा आम राजनीतिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हो जहाँ आमको लिखित आकार माने जहाँ आमको लिखित आकार एक प्रतिफलन अवस्था प्रत्नतात्विक भली जहाँ आमको प्रामाणिक स्वरूप मिली धार्मिक माने ग्रंथ हो सामाजिक स्थिति कौन से आलोचना समालोचना हो कौन तथ्य हो फैक्ट हो जहाँ आमको सांस्कृतिक अवस्था चित्र प्रदान करिछि एवं किछि निर्दिष्ट समय अवस्था प्रतिफलन देखा मिली एवं प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उपादान को केते भाव विभक्त करा जायछि तो पिला माने साहित्यिक उपादान को केते भाव विभक्त करा जायछि वर्तमान आलोचना करबा बीट बाय बीट बुझिबा पिला माने साहित्यिक उपादान कहले हम कौन बुझिबा आलोचना कले वर्तमान साहित्यिक उपादान को केते भागरे विभक्त करा जायछि ताहा 7टी भागरे विभक्त प्रथम धर्म साहित्य जीवन चरित्र राजनीति शास्त्र इतिवृत्त संस्कृत साहित्य वैदेशिक विवरणी एवं आ गोटे होछि मध्ययुगीय साहित्य वर्तमान प्रथम आम आलोचना करबा धर्म साहित्य कौन पिला माने धर्म साहित्य कहले आम कौन बुझिबा प्रथम स्क्रीन में जहाँ भी लिखा अच्छी भल से तुमको कॉपी पेन रे नोट कर रख किंबा तुमने चाहब दुई थर मध्य को रीड कर धर्म साहित्य रे वेदर स्थान को अति सम्मान सह ग्रहण करा जाय थाए वेद आमर पिला माने केते प्रकार 4 प्रकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्व वेद नाम 4टी वेद को ज्ञानर मूल पिंड बोली कह जाए ऋग्वेद को सर्वपुरातन वेद बोली कह जाए ऋग्वेद को स्रोत मानकर संभार बोली कह जाए स्रोत कहले पिला माने कहि परिबा जो आम धरतु कहि परिबा श्री जगन्नाथ स्रोत हो किंबा जो भगवान सब स्रोत थाए तुम बुझीपार स्रोतर अर्थ कौन से तो संस्कृत ही आसी थाए एवं विभिन्न वेदरू धर्म समाज व्यवस्था शासन व्यवस्था प्रभृति इतिहासर अनेक दिग उपर आलोकपात करिथाए वेदरे आर्य मानकर बसति स्थापन सेमानकर उद्भव और ज्ञाति संपर्क में भूमिका समाज रे नारी स्थान खाद्यपेय व्यवस्था कृषिकर्म पूजा पद्धति और सभा समिति विषय सूचना मिलता है 6टी वेदांगरे शिक्षा आम कहीपर कल्प निरुक्त छंद व्याकरण और ज्योतिष रूप से विश्लेषण करा जायछि पिला माने टिके आम एक्सप्लेन को ध्यान देवा बुझ धर्म साहित्य पिला माने वेदर स्थान होछि अत्यंत उच्चकोटीर ताको प्रथम मुख्य माध्यम बोली कह जायछि धर्म साहित्य रे जोटा कि आम कहीपर साहित्यिक उपादान एवं 4टी वेद को मध्यरु सबुठु सर्वपुरातन वेद होछि आमर कोन ऋग्वेद प्राचीनतम वेद एवं ऋग्वेद स्रोत रही
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଆମେ କହିପାରି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ରୋତମାନରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରୀତି ତାହା ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଧର୍ମ ଉପରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବଂ ଇତିହାସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏମିତି ଦିଗ ଅଛି ଯାହା ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ତା ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବେଦର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭାରତରେ ସେ କେବେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଳା ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସମାଜରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାରୀର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷିକର୍ମ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସଭା ସମିତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେଉଁଠି ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବେଦରୁ ହିଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଦରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ 6ଟି ବୁଝିବା ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ନିରୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦରୁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ଆମର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ବା କହିପାରିବା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଯେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଉପନିଷଦରୁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେ 3ଟି ସୂତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର ଗୃହସୂତ୍ର ଓ ଧର୍ମସୂତ୍ର। 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ଯଥା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଇତିହାସକୁ ସରସ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣରେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଭାରତରେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ କୂଟନୀତି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବୁଝିବା ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସରି ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ 3 ସୂତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳ୍ପସୂତ୍ର ଗୃହସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଏ 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ଆମର ଧାର୍ମିକ କହିପାରିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ମହାକାବ୍ୟ କଥା 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ପିଲାମାନେ ଏ 2ଟି କାବ୍ୟ ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ଇତିହାସକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ରାମାୟଣ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ବା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ରଚୟିତା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ହାବଭାବ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନବାସ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କୌରବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କୂଟନୀତି ଏସବୁ ଆମେ ବେଦରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟମାନ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ରହିଛି ବାୟୁ ପୁରାଣ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶାବଳୀର ଇତିହାସ ବଂଶଲତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମହାରାଜା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଲେ ମାନେ କହିପାରିବା ଇତିହାସ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି କହିଲେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଗଲା ଧର୍ମ ତ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ସୂତ ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଅଭିଧମ ପିଟକ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନିୟମ ସଂଘ ଜୀବନ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରଖାଯାଇଛି
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରେ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। କେବେ? ମନେ ରଖିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜାତିର କଥାବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ, ଧର୍ମୀୟ, ରାଜନୈତିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଜୈନ ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଏତେ ପଶିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟିକିଏ ତୁମେ ସ୍କିପ୍ କଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଇତିହାସ କିଛି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ତେଣୁକରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆମକୁ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲେ ତୁମେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବ କିଏ କାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ମେନ୍ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଆଇ ହୋପ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଯଦି ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବେଶୀ ରହିବ, କାହିଁକିନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପାଠ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ମନେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛ କାହାକୁ ପଢ଼ୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ବୁଝାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜୀବନ ଚରିତ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜୀବନ ଚରିତ। ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମନେ ରଖ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାସନ କରିଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜୀବନ ଚରିତ ପୁସ୍ତକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ହର୍ଷ ଚରିତ, ବିଲହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମଦେବଙ୍କ ରଚିତ, ଜୟସିଂହଙ୍କର କୁମାରପାଳର ଚରିତ, ସାନ୍ଧ୍ୟକାର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସ୍ୱେ, ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଭାକପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୌଡ଼ ଭାଓରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଚରିତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଜୀବନୀ ଯାହା ଉପରେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଧରନ୍ତୁ ତୁମ ନାଁ ରାମ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଚରିତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଧରନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ରାମ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ବହି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଜୀବନୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାମ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜୀବନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯାହା ନିଜେ ନିଜକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍କୁ ଧରିବା ପିଲାମାନେ, ଜୀବନ ଚରିତ କ'ଣ? ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୂଟନୀତି, ରାଜନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା କହିପାରିବା ସମୟ ସମୟ ମଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ହର୍ଷ ଚରିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ବାଣଭଟ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ହର୍ଷ ଚରିତ ବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବିଲହଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ। ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ସିଂହାସନ କେବଳ ଆରୋହଣ କଲେ, ଧର୍ମନୀତି, ଶାସନ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଏକ ମାନେ ନଲେଜ୍ ପକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ନଲେଜ୍ ପକେଟ୍ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ରାଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଲହଣଙ୍କର ଯଦି ଲେଖାଯାଇଛି ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ, ସେମିତି ଜୟସିଂହଙ୍କର କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରସ୍ୱ, ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିପାରେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ
ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବାକ୍ପତିଙ୍କ ଗୌଡ଼ ଭୟ ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ MCQ ପଚାରିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଯଦି ପଚାର ତୁମମାନେ ଏମିତିକା ଲେଖିପାରିବ। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ଧର୍ମନୀତି, ରାଜ୍ୟଜୟ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ MCQ ହେଇପାରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।